Good morning dear students, welcome to chemistry class. So in previous class we discussed about electromagnetic radiations and the parameters which are used to determine the electromagnetic radiations. Okay, so in that I forgot to tell about the SI units of frequency and wave number. Okay, so here we know the frequency. So what you mean by frequency? So here the number of waves which are travel through a reference point at in a 1 second, so that is called a frequency. Okay, so 1 second nalli est number of waves so reference point in the travel agide ant heli explain ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, so that is frequency. So for a frequency, so here we are going to use the unit per second, or so here we are going to use the hertz. Okay, so this is the hertz, and per second the units which are used for the measurement of a frequency. Okay, so ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದ್ರದ್ದು ತೆಳಗ ಬರ್ಕೋರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ 1 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ 1 ಮೆಗಾ hertz ಅಂತಂದರೆ what it means? So here 1 megahertz is nothing but 10 raised to 6 hertz, or 1 kilohertz means here 10 raised to 3 hertz. 1 millihertz, that means 10 raised to minus ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ millihertz ಅಂತಂದರೆ? So here 10 raised to minus 3 hertz. So next 1 microhertz. So 1 microhertz ಅಂತಂದರೆ 10 raised to minus 6 hertz. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿದು ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ or a hertz. So here 1 megahertz is equal to 10 raised to 6 hertz, 1 kilohertz is equal to 10 raised to 3 hertz, 1 millihertz is equal to 10 raised to minus 3 hertz. So 1 microhertz is equal to 10 raised to minus 6 hertz. Okay, so same way the wave number, so SI unit for wave number is per meter. Okay, so this is the unit SI unit for a wave number, but in general we are going to use per centimeter. Okay, this is not a SI unit, but in general, in common, we are going to use the centimeter. So here for a wave number the SI unit is per meter, and generally we are going to use the centimeter, but it is not a SI unit. Okay, so 1 centimeter, that is equal to 10 raised to minus 2 meter. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ per second, and hertz are the unit for frequency. Per meter or per centimeters are the units for a wave number. Okay, so ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So in today's session we will discuss about the electromagnetic spectrum. Okay, so ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನು. ಸೊ there are several electromagnetic radiations, so they are arranged in a systematic manner. So here the radiations which are arranged in the order of increasing wavelength or a decreasing frequency. So ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು electromagnetic wavesನ, so here we arranged in a systematic manner in the order of increasing wavelength and decreasing frequency. So that is nothing but the electromagnetic spectrum. Okay, so here the electromagnetic spectrum is nothing but this is the arrangement of electromagnetic radiation, or it is the arrangement of electromagnetic waves in a increasing order of wavelength or decreasing order of frequency. That is called electromagnetic spectrum. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗಾಮಾ ರೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 raised to
20 to 10⁻²4. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10⁻20 ಇಂದ 10⁻24 ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ವೇ 10⁻18 ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಬರೋವೆಲ್ಲ ಏನು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್. ಸೊ 10⁻16 ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಬರೋವೆಲ್ಲ ಏನು ಯು ವಿ ರೇಸ್. 10⁻14 to 10⁻12 ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಬರೋವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 10⁻10 ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬರೋವೇನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ rays. Okay, so same way, so 10⁸8 in the 10⁻0. so here they are the radio waves. so radio waves nalli so FM waves ellinda irtave andre 10⁸8 range ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತವೆ FM radio waves ಇರ್ತವೆ. so 10⁻6 range ಒಳಗೆ AM radio waves ಇರ್ತವೆ. so next 10⁻4 to 10⁻0 ಮಟ್ಟ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕೆಡ್ ಐಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ radiations which are visible to our naked eyes, so they are called visible rays and that spectrum is called visible spectrum. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೇನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ಸೊ ನಾವು ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಒನ್ spectrum. so that spectrum is called visible spectrum. okay, so that consists the color different colors of radiations. okay, so different color of radiations ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 8th 9th 10th ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಸ್ನ ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ಕಲರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 7 ಕಲರ್ಡ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ವಿಬ್ ಗಯರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ this will range from 400 nanometer to 750 nanometer. okay, so ನಮ್ಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಾಮ್ 400 nanometer to 750 nanometer. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ 400 nanometerಗೆ ಯಾವುದಿರ್ತವೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಡಿಗೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ red. okay, so this is called ವಿಬ್ ಗಯಾರ್. okay, so visible spectrum ದಲ್ಲಿ so color ಏನು ಕಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸೊ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ 400 nanometer to 750 nanometer. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಲಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸಿಂದ ಸೊ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಮಟ್ಟ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಈ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಸೊ ಗಾಮಾ ರೇಸಿಂದ ಲಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸಿಂದ ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10⁻16 ಇಂದ 10⁻8 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಫ್ there is a increase in the wavelength so then there is a decrease in the frequency, or else if there is a increase in the frequency there is a decrease in the wavelength. okay, so they are inversely proportional to each other. so here the wavelength frequency and wavelength so they are inversely proportional to each other. okay, so next when we consider the use of these rays. okay, so ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು 10⁻6 hertz
10⁶ ಹರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿದ್ದಾವೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ನ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ರೇಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗದು ವೇವ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅದು ಆಡಿಬಲ್ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 10⁻10 ಹರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಡಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಾರ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದು ಸೊ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಒಳಗದು ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಐತೆ ಅದರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ರೇಡಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಾಯಿತು, ಶಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಾಯಿತು. ಸೊ ಏನು ಮುಂದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ರೇಡಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ರೇಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಮೈಕ್ರೋ ವೇವ್ಸ್. ಅದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು? 10⁻10 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 10⁻13 hertz. So this is the infrared region. Okay, so 10⁻13, 12 to 14, this is the infrared region. So here they are used for the heating. Okay, microwaves nalella ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, so they are nothing but the infrared rays. So they are used for a heating purpose. ಮತ್ತು ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ the infrared rays. So here the range of infrared rays is 10⁻13 hertz. Okay, so next 10⁻15 hertz. So ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. So this is the 10⁻15 hertz is the range of visible light. ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಲೈಟಿಂದು ಸೊ ಅದರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು? 10⁻15 hertz. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10⁻15 hertz. ಓಕೆ, ಸೊ 10⁻15 hertz ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ಅದರದ್ದು ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಏನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಲೈಟ್. ನನಗೀಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಏನು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬುಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಪೆನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸನ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ? ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10⁻16 hertz. ಓಕೆ, ಸೊ 10⁻16 hertz ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ultraviolet radiations. So they are we already know they are the components of a sun rays. Ultraviolet radiations ಏನಿದಾವು, so they are the components of the sun rays. So here, so I hope you understood about the electromagnetic spectrum. Okay, so electromagnetic spectrum ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So here this is the arrangement of a radiation. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಸೊ ಒಂದೇನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಂಜ್ at a 10⁻15 hertz. Okay, so this is the range of a visible light. So here the visible light consists the range is it lies between 400 nanometer to 750 nanometer. Okay, so that spectrum is called visible spectrum. So here the visible spectrum consists waveguides. Okay, so different colors. So this is about the electromagnetic
spectrum. Okay, so I hope you understood about the electromagnetic spectrum. So next we will solve some numerical problems regarding the wavelength, frequency, velocity and wave number. Okay, so right, first one, calculate the frequency of the radiation in hertz having wavelength of 600 nanometer. Okay, so here what is our question? So here we have to calculate the frequency of a radiation in hertz. Okay, so ಎದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ, ಸೊ ಇನ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೆ ಗಿವನ್ wavelength of a radiation. Okay, so that is 600 nanometer. First write the given, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? given wavelength. Okay, so wavelength ನ ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ wavelength is equal to 600 nanometer. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು? ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತಿಗೂ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಏನದು? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ nu is equal to c by lambda. This is the relationship between the frequency, velocity and wavelength. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? wavelength ಮತ್ತು frequency, so they are inversely proportional to each other. Okay, so ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗಿವನ್ ಡಾಟಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಸಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻⁹ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 600 × 10⁻⁹ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರಿಂದ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 600 × 10⁻⁹
meter. Okay, so meter will get cancel. So here I will write directly answer. So here the answer will 5 into 10 raised to 14 per second. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇದೊಳಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ನ, ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ನಾಟ್ ಅ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು? ಯೂನಿಟ್ನ ಹರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ 5 into 10 raised to 14 hertz. Okay, so this is also right answer. This is also right answer. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೆದ್ರು ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹರ್ಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವೆರಡು ಏನು? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 10⁻⁹ ಇದೆ. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 10⁸ into 10⁹ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 into 10⁻14 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, a molecule absorbs a frequency of 1.5 into 10⁻15 hertz. Calculate the wavelength of the observed radiations. Okay, so what we have to find here? So here the question is, a molecule absorbs a frequency of 1.5 into 10⁻15 hertz. Okay, so ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ given data ಏನಿದೆ? So that is the frequency. So what we have to find? So here we have to find the wavelength of that absorbed radiation. Okay, so frequency ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು wavelength ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಸೊ ಹಿಯರ್ they given a wavelength. So here we find out the frequency of a radiation. Okay, so same way ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು frequency ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯೇಷನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಎದರಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ನ್ಯೂದಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1.5 into 10⁻15 hertz. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು? 1.5 into 10⁻15 per second. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಸೊ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೇನು ಗಿವನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c/μ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವೇದೊಳಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಸೊ ಇದೇನಿದೆ? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಇದರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c/λ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು substitute the values here. Okay, so here ನಾನು starting ಬಂದಿಲ್ಲ. So substitute the value here. Lambda is equal to, so wavelength ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟು 3 into 10⁸8 meter per second. Okay, so next 3 into 10⁸8 meter per second divided by, so ನಮಗೆ
ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.5 ಇಂಟು 10⁻15 ಹರ್ಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I will write direct answer. So here the answer will be 2 into 10⁻⁻7 meter. Okay, so 2 into 10⁻⁻7 meter nallide. So this is the wavelength of a radiation. Okay, so idna ನಾವು nanometer ಗೆ convert ಮಾಡ್ಬೋದಾ? So ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ nanometer ಗೆ convert? So here it will become 200 into 10⁻⁹ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಇದು? ಸೊ 2 into 10⁻⁷ ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು 10⁻⁹ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ 10⁻⁹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಝೀರೋಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 0 ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10⁻⁸ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 0ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ 10⁻⁷ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, 200 nanometers. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the wavelength of a radiation. ಓಕೆ, ಸೊ I hope you understood about second problem. So next we will solve the another problem. Next one, third one, calculate the wavelength wave number. Calculate the wave number corresponding to a radiation of wavelength of wavelength 500 nanometer. So ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು? So what we have to calculate here? We have to calculate the wave number. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ವೇವ್ ನಂಬರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. Okay, so they given the wavelength. So here we have to find out the wave number of a radiations. Okay, so here given, so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? wavelength, that is lambda is equal to 500 nanometer. Okay, first ಗೆ ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 500 into 10⁻⁹ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ವೇವ್ ನಂಬರ್ದು ಯೂನಿಟು ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ that is inversely proportional to wavelength. Okay, so wavelength ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಎದರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ per meter ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನಮಗಿದು ಏನು
ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವೇದೊಳಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by wavelength. Okay, 1 by lambda. Okay, so here substitute the values. So here 1 divided by 500 into 10 raised to minus 9 meter. Okay, answer ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 into 10 raised to minus 6 meter per meter. Okay, so ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ radiations. Okay, so I hope you understood about third problem. So next one, fourth one. Fourth one, calculate the frequency of a radiation of wave number of wave number 5 into 10 raised to 6 per meter. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? So here the given is wave number that is 5 into 10 raised to 6 per meter. What we have to find here? Here we have to find the frequency. Okay, so first write the given. ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ವೇವ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 into 10 raised to 6 per meter. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಏನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ದು ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೇವ್ ನಂಬರು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು wavelength. Okay, so same way here the wave number, so that is also inversely proportional to wavelength. Okay, so that means if frequency increases, wave number also increases. They are directly proportional to each other. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 by lambda ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? nu is equal to c into 1 by lambda ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಇದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಟೈಪ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 by lambda is nothing but the nu bar, that is nothing but wave number. Okay, so that is nu is equal to c nu bar. Okay, so this is the formula here we have to use for the calculation of a frequency. Okay, so ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಾರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 into 10 raised to 8 meter per second. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 3 into 10 raised to 8 meter per second into, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 into 10 raised to 6 meter per. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಮೀಟರ್ ಏನಿದ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾವು? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 3s ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಇದೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1.5 into 10 raised to 15 per second. Okay, so this is the frequency of a
ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವೇದೊಳಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1.5 × 10⁻15 ಹರ್ಟ್ಸ್. 15 ಹರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 5 × 3 ಅಂತಂದರೆ 15 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 10⁸ ಪ್ಲಸ್ 10⁶ 8 + 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ? 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು 15 ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ 15 ಅಂತಂದರೆ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಜಿಟ್ನ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ದು ಈ ಸೆಟ್ ತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 10⁻15. ಓಕೆ, ಇದು 14 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 10⁻14 ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ನೀವು ಇದು 15 × 10⁻14 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು 1.5 × 10⁻15 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ the wavelength, frequency and wave number. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 39ನಲ್ಲಿ 3 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.